Let us begin by hearing some verses from Sri Chaitanya Charitamrita, Antya-lila, chapter 20. Прочитаем несколько стихов из Шри Чайтанья Чаритамриты Антя-лила. Simply by chanting the holy name of Lord Krishna, one can be free from all undesirable habits. Просто повторяя святое имя Кришны, человек может избавиться от всех нежелательных All undesirable habits. от всех нежелательных привычек. This is the means of awakening all good fortune Это средство, чтобы обрести все благоприятное. and initiating the flow of waves of love for Krishna. И это также пробуждает волны любви к Кришне. By performing congregational chanting of the Hare Krishna mantra, Совершая совместное повторение Харе Кришна мантры, one can destroy the sinful condition of material existence. человек может разрушить греховное существование Purify the unclean heart и может очистить свое сердце and awaken all varieties of devotional service. и пробудить в себе чистое преданное служение. The result of chanting Результат такого повторения is that one awakens his love for Krishna человек пробуждает любовь к Кришне and tastes transcendental bliss. и обретает трансцендентное блаженство. Ultimately, one attains the association of Krishna И в конце концов обретает общество Кришны. and engages in his devotional service, И также занимается преданным служением. as if immersing himself in a great ocean of love. И погружается в целый океан любви. Chanting Hare Krishna is bringing us to this ocean of love, and the chanting will immerse us in that ocean of love. Повторение приводит нас к этому океану любви и погружает нас в него. Our theme is, yes, I'm chanting Hare Krishna, but am I happy? Наша тема называется «Я повторяю Харе Кришна, но счастлив ли я?». And the past few days we've just been discussing that we really don't know what is happiness. И в последние дни мы обсуждали то, что мы даже не всегда представляем, что такое счастье. Yet we insist that Krishna gives us what we think is happiness. И мы настаиваем на том, чтобы Кришна дал нам то, что мы имеем в виду, мы видим как счастье. But Krishna wants to give us something far beyond what we can imagine. Но Кришна дает нам что-то, что далеко от наших представлений от счастья. But we're interfering with Krishna's plan. Мы пытаемся внедриться в план Кришны. Like stubborn, rebellious children, we keep pushing our plans. Как такие упертые, непослушные дети, мы пытаемся продвинуть свой план. Krishna, this is what I want. Now you must give it to me. Кришна, вот я вот этого хочу, поэтому ты должен дать мне это. Otherwise, I'm going to be discouraged in my chanting. А в противном случае я разочаруюсь в своем повторении. You know, like little children, they make a big display of crying. Как маленькие дети, они такой цирк плача устраивают. And they won't stop crying unless you give them what they want. И пока вы не дадите то, что они хотят, они не прекратят. So we approach our chanting like that. И точно так же мы подходим к нашему повторению. Krishna, I'm chanting Hare Krishna. Кришна, я повторяю Харе Кришна. Therefore, you should give me what I want. Поэтому ты должен дать мне то, чего я хочу. And if you don't do that, А если ты мне не дашь этого, I stop chanting. я прекращу повторять. Or I just chant very with no attention. Или я буду повторять, на расслабоне. So let us deal with our conceptions of happiness. Вот так, то есть так мы повторяем при наших представлениях о счастье. Let us also deal with our fears. И как мы ведем себя с нашими страхами. I've realized something the past few years. I have realized something the past few years. За последние пару лет я кое-что понял. That we think if I focus on chanting Hare Krishna, it'll take time away from my real pleasures. Если я концентрируюсь на повторении Харе Кришна, это уводит меня от моих удовольствий.
I have to chant because I promised. I took initiation. Мне нужно повторять, поскольку я обещал на инициации. But I need to hurry up and finish the chanting. Ну, мне нужно поспешить и побыстрее закончить свое So повторение, I can do what I want. чтобы я мог заняться тем, чем я хочу. Can you recognize that feeling? А вспоминаете такие чувства? Let me hurry up and finish my rounds. Надо побыстрее закончить свои круги. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Krishna Krishna. Hare Hare. Oh, 6 more rounds still to go. О, еще осталось 6 кругов. Why doesn't this chanting go faster? Почему побыстрее не повторять? Maybe I don't have to finish my rounds now. Наверное, сейчас мне не стоит заканчивать свои круги. Maybe it'll be better in the evening. Наверное, лучше вечером закончить. How about near midnight? А как насчет полуночи? Do you notice how sometimes your mind just rebels? Так иногда бунтует наш ум. I want to think about something else than chanting Hare Krishna. Я хочу думать о чем-то другом, а потом буду повторять Харе Кришна. And you ask yourself, silently, why is this chanting so important? И вы можете тихо спросить себя, про себя, а почему повторение так важно? I know that the Shastra says it's the most important thing. Я знаю, что шастры говорят, что это очень важно. We have been discussing Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan. Мы обсуждали, да, Парамиджайте Шри Кришна Санкиртанам. We have been discussing how Lord Chaitanya says the chanting of Hare Krishna is victorious in all circumstances of the material world. Потому что Господь Чайтанья говорит, что повторение Харе Кришна приносит победу во всех материальных обстоятельствах. That means you can't come up with one circumstance in which the chanting of Hare Krishna will not triumph. То есть нет таких обстоятельств, в которых бы Харе Кришна, повторение Харе Кришна не одержало бы победу. Now we need to convince ourselves of that. Мы должны убеждать себя в этом. And so much of the journey that we go through in our spiritual development is all about understanding that the chanting of Hare Krishna is what we need in every situation. И на всем нашем путешествии, на всем нашем пути воспевания Харе Кришна мы должны убеждать себя постоянно в том, что повторение Харе Кришна это всегда успех. Now, once you understand you need the chanting of Hare Krishna, then you also must make progress to understand you need the association of devotees. И когда мы мы успешны в том, чтобы понять, что повторение Харе Кришна дает нам удачу, успех, то тогда мы должны понять, что также нам необходимо общение с преданными. There are two things required. Необходимо две вещи. And this is explained by Srila Bhaktivinoda Thakur. Это объясняет Шрила Бхактивинода Тхакур. First of all, you need faith and eagerness in the holy name of Krishna. Сначала вы должны иметь веру и желать повторять Святое Имя. That faith means no matter what happens in my life, I'm always going to chant Hare Krishna. Вера означает, что бы ни происходило в моей жизни, я всегда буду повторять Харе Кришна. And the eagerness means I'm longing to chant Hare Krishna. А желание означает, что я всегда жажду повторять Харе Кришна. Do you know what it's like to long for something? Это сильное стремление к чему-то. When will I have it? Когда же я наконец буду повторять? When can I do this? Когда я смогу это делать? So, gradually your mind will start to long for hearing the holy name of Krishna. И постепенно ваш ум будет стремиться к тому, чтобы слышать Харе Кришна. And your mind begins to long for opportunities to chant Hare Krishna. И ваш ум будет искать саму возможность повторять Харе Кришна. So faith Итак, вера and eagerness are required и желание или жажда for chanting Hare Krishna. нужны для того, чтобы повторять Харе Кришна. But there's something else. Но есть что-то еще. You require the association of devotees. Вам нужно общение с преданными. Because in the association of devotees, the taste for chanting Hare Krishna increases.
Потому что только в общении с преданными мы можем увеличить свой вкус к повторению Хари Кришны. Therefore, we're always looking for the association of devotees who relish hearing and chanting about Krishna. Поэтому мы всегда ищем общество тех преданных, у которых уже есть вкус к повторению. That is the quest of our life. Это как бы смысл нашей жизни. Where will I find such association? Где я могу найти такое общение? That's why you all love to come here for the festival. Поэтому все вы хотите приехать сюда на фестиваль. Because you're amongst 10,000 or more chanters of Hare Krishna. Потому что здесь больше 10 тысяч человек, которые повторяют Хари Кришну. And you feel so safe and secure. И вы чувствуете себя здесь защищенным. Right? Не так ли? It's the safest situation in the material world. Это самое безопасное положение в этом материальном мире. So remember, faith and eagerness are required. Помните, вера и жажда необходимы. That's for you to do. Это с вашей стороны. But then you need others around you to increase the taste and power of chanting Hare Krishna. И вам нужно также какое-то окружение, которое будет увеличивать ваш вкус к повторению. In that congregational chanting of the holy name of Krishna, your conception of who you are changes. В таком обществе, когда все повторяют Хари Кришна, ваше представление о своей сущности меняется. I wonder how many of you have noticed that. Я думаю, что многие из вас знают об этом. When you're chanting Hare Krishna in the association of devotees, instead of you thinking that you are Krishna's competitor, you start to think you are Krishna's servant. Я думаю, у вас есть такой опыт, что когда вы повторяете в обществе других преданных, то вместо того, чтобы ставить себя, как бы как соперника Кришны, вы начинаете осознавать, что вы слуга. Any of you noticed that? Есть у вас такой опыт? Замечали такое? A few nights ago, I was thinking like that. Несколько вечеров назад я думал об этом. This kirtan is totally reversing everyone's conception of the self. Этот киртан полностью меняет наше представление о себе. Instead of my thinking, I am Krishna's rival for enjoyment. Вместо того, чтобы думать, что я буду как бы соревноваться или соперничать с Кришной за наслаждение, I'm thinking, I am Krishna's servant. я начну думать, я слуга Кришны. That is the miracle that the chanting of Hare Krishna produces. Это чудо, которое производит повторение Хари Кришны. We think happiness means to imitate Krishna. Мы думаем, что счастье состоит в том, чтобы имитировать Кришну. So we're even subconsciously thinking that by chanting Hare Krishna, I'll be able to imitate Krishna better. Мы подсознательно думаем, что если я буду пытаться копировать Кришну, то я буду чувствовать себя лучше. Imitating Krishna means I want to be the enjoyer instead of being the enjoyed. Имитировать Кришну означает, что я пытаюсь быть наслаждающимся вместо того, чтобы доставлять наслаждение Кришне. For our chanting to become very powerful, we need to become conscious of this problem. Для того, чтобы наше воспевание стало могущественным, мы должны осознавать такую проблему. We need to be conscious that we have this disease of wanting to be the enjoyer instead of to be enjoyed. Мы должны понимать, что мы больны этой болезнью. Мы пытаемся быть наслаждающимся вместо того, чтобы быть объектом наслаждения. Now, what does Lord Chaitanya say in the first verse of Shikshashtra? Что говорит читание в первом стихе Шикшаштаки? Because you may wonder, will the happiness I get by chanting Hare Krishna, will it be the same old selfish happiness that I'm accustomed to? Мы спрашиваемся, будет ли то счастье, которое я получу от повторения Хари Кришна, сопоставимо с тем счастьем материальным, к которому я привык? You may ask yourself that. Задайте себе такой вопрос. You may realize that the happiness that I have been striving to get is actually very selfish. It's not for real. Мы должны осознать, что счастье, к которому мы стремимся, очень эгоистично. So will the chanting of Hare Krishna simply bring that same kind of selfish so-called happiness? И повторяя Хари Кришна, получу ли я
такое же как бы счастье для себя, к которому я привык. It's good for you to think like that. Это хорошая тема, от которой надо подумать. You should analyze your expectations. Вы должны проанализировать свои ожидания. Because as you advance in bhakti, you realize, I don't want that same old mistaken expectation. Потому что вы должны понимать, что когда я продвигаюсь, что я уже не хочу того же счастья, к которому я привык, вот этого эгоистичного счастья. You realize that it is my mistaken expectation of happiness that's getting me into so much trouble. Вы понимаете, что вот эти ожидания это такого ложного счастья, они не принесут вам удовлетворения. So you begin to hope that I'm not going to get that same old mistaken happiness. И вы уже надеетесь на то, что вы не получите вот тоже ошибочное счастье, которое вы ожидали до этого. Now let's understand that in the beginning, you do want that same mistaken conception of happiness. То есть вначале вы ожидаете того же ошибочного счастья. But as you advance in the chanting of Hare Krishna, you realize, I don't want that. Но когда вы продвигаетесь в повторении Харе Кришна, вы уже понимаете, что вы не хотите того же счастья. So you begin to wonder, what will I get instead? И вы начинаете задумываться, а что же я получу взамен? That's good for you to think like that. Хорошо подумать об этом. Lord Chaitanya says, Sarvatma Stapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan. Because the self has been purified, you will be experiencing the non-selfish happiness of serving Krishna. Когда ваше сознание очищается, вы начинаете испытывать счастье, бескорыстное счастье. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan means, don't worry, you're going to get a different kind of happiness. Это означает, что вы не должны беспокоиться о том, что вы получите другой тип счастья. Ultimately, that different kind of happiness will be your relationship of exchanging love with Krishna. В конце концов, все счастье, все виды счастья, которые вы знаете, они сведутся к тому, что вы будете наслаждаться отношениями с Кришной. But even before you get to that stage, Но даже до того, как вы достигнете такого уровня, you begin to taste the nectar of serving Krishna simply for Krishna's pleasure. вы начнете получать удовольствие от того, просто от служения Кришне. In that way, you can feel what is real happiness, what is real pleasure. И вы начнете чувствовать, что такое настоящее счастье, что такое настоящее удовольствие. Our real happiness, our real pleasure is in simply giving Krishna pleasure. А наше истинное счастье состоит в том, чтобы доставлять удовольствие Кришне. So the chanting of Hare Krishna is bringing you to that sarvatma snapanam, that total cleansing of our conceptions of happiness. Поэтому повторение Святой Имени приводит вас на этот уровень сарватва снапанам, то есть мы полностью отдаем себя служению Кришне, доставляем ему удовольствие. And because our conceptions of happiness have changed, that means we are actually making spiritual advancement. И если наши представления о счастье меняются таким образом, это означает, что мы действительно совершили духовный прогресс. Now we may be afraid of this change, yes? Мы можем бояться таких перемен. How many admit they're afraid? Кто из вас допускает, что вы боитесь, что с вами произойдут такие перемены? You give up your material conceptions of happiness and you don't know what's coming next. Вы оставляете свои материальные представления о счастье и не знаете, что вас ожидает впереди. Many of you are afraid. Suppose I give up my material happiness conceptions and I get nothing. Многие боятся, что я оставлю свои концепции материального счастья, а что же я получу взамен? Maybe I'll never become advanced enough to make it to the other side. Может быть, я никогда не разовью такую квалификацию, чтобы оказаться на другом берегу. I'll chant Hare Krishna and my material conceptions of happiness will start to go away. Я буду повторять Харе Кришна, мои материальные представления о счастье будут уходить. But I'm not yet at the stage of ultimate love of God. Но я еще не достиг стадии любви к Богу. So won't I then just be captured again by the material energy?
не поймает ли меня снова материальная энергия. Many devotees have that fear. У многих преданных есть такие опасения. I cannot be the best devotee. Я не So могу быть лучшим преданным. what to do? Что ж делать? Chanting Hare Krishna is so nice that even just approaching the goal is the best thing for us. Повторение Харе Кришна настолько удивительно, что даже просто как бы, обращаясь к нашей цели, мы получаем большое благо. As you approach the goal of love of Krishna, you get confirmation regularly that you're on the right path and the goal can be progressively achieved. Если вы просто стремитесь к этой цели, вы постепенно начинаете понимать, что в конечном счете эта цель реально достижима. What else does Lord Chaitanya tell you to inspire you about the reality, the transcendental reality? Что еще говорит Господь Чайтанья, чтобы вдохновить нас об этой трансцендентной реальности? He talks about anandam bhudibhadanaikanipanam. He talks about the unlimited ocean of transcendental bliss. Он говорит о безграничном океане трансцендентного блаженства. Now you may say, the living entity, as we heard in class this morning by His Holiness Bhakti by Bob Maharaj, we heard that the jiva is tiny. Сегодня мы на лекции Бхактивinoда Махараджа слышали о том, что джива очень маленькая по размеру. So how can the tiny jiva get the unlimited ocean of happiness? Как может эта крохотная джива получить целый океан блаженства? Lord Chaitanya says ananda. That means happiness beyond the three modes of material nature. Господь Чайтанья говорит ананда, это счастье, которое выходит за рамки трех гун материальной природы. So you may be wondering, how much happiness can you get from chanting Hare Krishna? И мы можем подумать, сколько счастья я могу получить из этого воспевания. After all, we're tiny living entities, Ну, в конце концов, мы крохотные живые существа. atomic particles, Мы атомарные частицы. tiny servants of Krishna. Мы такие мелкие слуги Кришны. The Lord Chaitanya says, even though you're tiny, you will access the unlimited ocean of Ananda. Господь Чайтанья говорит, что даже если вы такие крохотные, вы все равно получаете доступ к безграничному океану блаженства. So please think about that. Подумайте об этом. Because our speculations tell us that because I'm tiny, I'll only get a tiny bit of happiness. Потому что мы склонны думать, раз мы такие крохотные, значит мы можем получить только крошку. I'll only get a tiny bit of happiness from material life, or I'll only get a tiny bit of happiness from spiritual life. Если я могу получить крохотное материальное счастье, соответственно, я смогу получить такое же крохотное и духовное счастье. So, why should I dedicate myself to chanting Hare Krishna when I'm so tiny? Почему же я должен посвятить себя полностью повторению Харе Кришна, если я такой крохотный? Because I'm so tiny, I will never get a big, unlimited experience. Я такой крохотный, поэтому я никогда не смогу получить безграничный опыт. But Lord Chaitanya tells you, don't worry, param vijayate. Even though you're tiny, you will have access to the unlimited ocean of transcendental bliss. Господь Чайтанья говорит, не беспокойся, хотя ты и крошечный, ты получишь доступ к безграничному блаженству. So isn't this goal worth your whole life? Стоит ли эта цель как бы вашей жизни? That's what you have to convince yourself of. Это то, в чем вы должны себя убедить. And therefore we need the association of devotees to give us that enthusiasm and determination to chant Hare Krishna all our life. Поэтому нам для этого и нужно общество преданных, чтобы мы получали энтузиазм и вдохновение продолжать повторять Харе Кришну. In the association of devotees, we can handle any challenging situation. А в обществе преданных мы можем преодолеть любую вот такую трудную ситуацию. Because as you know, material life means challenges. Потому что, вы знаете, материальная жизнь не означает трудности. Health challenges, financial challenges, relationship challenges, Проблемы в отношениях, проблемы со здоровьем, другие проблемы. economic challenges, political challenges, Экономические проблемы с деньгами, environmental challenges, проблемы с окружающей средой, the challenges of aging, проблемы старения. challenges all around.
Проблемы вокруг всегда. Even you're just having a material body and mind is a challenge. Просто то, что вы имеете материальный ум и материальное тело, это уже проблема. I don't know if you ever realized that. Не знаю, вы не поняли еще это до сих пор? Just having a body and mind is a challenge. Просто иметь ум и тело, это уже проблема. But Lord Chaitanya says, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana. The holy name rises above all those challenges. Но Господь Чайтанья говорит, что Святое Имя поднимает вас над всеми этими And the проблемами. holy name will take you above those challenges. И Святое Имя поднимет вас над всеми этими проблемами. So we were explaining yesterday that each one of you needs your own personal victory in chanting Hare Krishna. Вчера мы говорили о том, что каждый из вас должен иметь на своем счету свои личные духовные победы. Because once you have that personal victory, you'll never forget that. Потому что если вы получили свой собственный опыт таких побед, вы никогда уже его не забудете. That's what it means when Lord Chaitanya says, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana. Это то, что означает вот эти слова Господа Чайтаньи. Парам Виджаяте Шри Кришна He's Санкиртана. saying you should experience this personal victory. Он говорит, ты должен получить опыт своих личных побед. Then you'll be a real Hare Krishna. Тогда ты будешь настоящим Харе Кришной. Not just someone who wears neck beads, А не просто тем, кто носит Тилак. бусы на шее или тилаку на лбу. but a real Hare Krishna devotee has that personal victory. Но настоящий преданный Харе Кришна имеет на своем счету личные победы. Now let us hear from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Давайте послушаем, что говорит Шрила Бхактисиданта Сарасвати Thakura. He looks at this first verse of the Shikshastaka Он описывает этот первый стих Шикшаштаки. and he sees 7 perfections that you get by chanting Hare Krishna. И он выделяет 7 совершенств, которые вы можете получить благодаря повторению. In just that first verse of the Shikshastaka, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur sees 7 perfections that you'll get. Только в этом первом стихе Шикшаштаки Бхактисиданта Сарасвати видит 7 достижений, которые вам доступны. It's very good for you to keep these 7 perfections in mind. Хорошо помните об этих 7 достижениях. He says, number 1, the mirror of your heart will be cleansed. Первое. Зеркало вашего ума очистится. We talked about this yesterday. Вчера мы об этом говорили. When the mirror of your consciousness is dirty, you can't see your true self. Когда зеркало вашего сознания загрязнено, вы не можете видеть свою истинную You сущность. see a distorted image. Вы видите только искаженное отражение. So material life means we are existing in a distorted way. А материальная жизнь означает, что мы живем в искаженном мире. And that distortion is based on a distorted conception of the self. И это искажение происходит от неправильных представлений о себе. When the chanting of Hare Krishna cleanses the mirror of your consciousness, you can gradually begin to see your true identity. Когда повторение Харе Кришна очищает зеркало вашего ума, тогда вы способны видеть свою истинную сущность. Your true identity is Krishna's servant. И наша истинная сущность – это слуга Кришны. And gradually you begin to rejoice simply in understanding you're Krishna's servant. И постепенно вы начинаете испытывать удовлетворение от того, что вы осознаете себя слугой Кришны. Remember the Panchatattva? Вспомните Панчататтву. How they all jump up and down and dance, saying, I'm the servant of Lord Chaitanya, I'm the servant of Lord Chaitanya, I'm the servant of his servant. Как они все пели в экстазе, танцевали и говорили, что я слуга Господа Чайтаньи, я слуга слуги Господа Чайтаньи. I'm the servant of his servant. Я слуга слуги. That's the result of chanting Hare Krishna. Таков результат повторения Харе Кришна. And that result can be ours И этот результат возможно достичь, because we're following the Panchatattva. потому что мы следуем Панчататтве. The more the Panchatattva chant and dance, the more they make it easier for us to chant and dance. Чем больше Панчататтва поет и танцует, тем легче она делает этот путь для нас.
And the Panchatattva are always chanting and dancing. А Панчатата всегда поет и танцует. Therefore, it's always easy for us to chant and dance. Поэтому для нас всегда становится легким петь и танцевать. And it's always easy for us to chant Hare Krishna. И нам всегда легко повторять Харе Кришна. Not simply in kirtan, but also japa. Не только в киртан, но и в джапе. Simply we have to arrange our situation so that we can chant nice japa. Просто нам нужно устроить свою жизнь так, чтобы мы могли повторять джапу. And then, by that dedication to chanting, even though we may have challenges, we begin to understand what is our real self. Поэтому, если мы целеустремленно устраиваем так, чтобы мы могли повторять джапу, то даже если нам встречаются какие-то трудности, мы способны их легко преодолеть. So let's be for real now. Let us be for real. То есть давайте смотреть на жизнь реально. Life has its challenges. В жизни много проблем. Material life is a problem. Материальная жизнь – это большая проблема. We have to be sentimental not to think that. Мы не должны быть сентиментальными в этом отношении. So what you should be asking is, how is the chanting of Hare Krishna going to bring me through these challenges? И мы должны задать себе вопрос, как повторение Харе Кришна поможет мне преодолеть все эти трудности. Because challenges are a part of material existence. Потому что трудности и проблемы – это часть материального существования. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur assures you that because the chanting cleanses the dust from the mirror of your consciousness, you'll be able to see your way through the challenges. Шрила Бхактисиddhanta Сарасвати Такур говорит, что если повторение очищает зеркало вашего сознания, поэтому вы способны видеть свою истинную сущность. You can't see your way through the challenges because there's dirt on the mirror of your consciousness. Вы способны увидеть путь, как решить свои проблемы. В противном случае, если ваше сознание покрыто грязью, вы не увидите выход. If you cleanse the dirt from your consciousness, you can see your way through the problems. А если вы очищаете свое сознание от грязи, вы способны увидеть путь. But so many times we make the mistake of when there's a problem, when there's a challenge, we stop chanting. Но столько раз мы совершаем одну и ту же ошибку. Как только возникает проблема, мы перестаем повторять. And then, as we discussed at last year's festival, we blame Krishna. И как мы обсуждали на прошлом фестивале, мы начинаем критиковать Кришну. Krishna, why did you let this happen to me? Кришна, почему это происходит со мной? I've been chanting, Я же повторяю. and now I have these challenges, these problems. А тут такие проблемы приходят. So, subconsciously, we blame Krishna. Подсознательно мы все время обвиняем Кришну. Although Krishna has given us himself as his name. Хотя Кришна отдает нам себя в форме своего имени. Our real problem is not caused by Krishna. Our real problem is caused by us. Но наша истинная проблема не дается нам Кришной, мы сами ее создаем. Because we have too much dirt on the mirror of our consciousness. Потому что слишком много грязи на зеркале нашего So сознания. that's why Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, the first perfection that you get from chanting Hare Krishna is the mirror of your consciousness becomes cleansed. Поэтому Бхактисиddhanta Сарасвати говорит, что первое, что вы получаете, первый результат, ваше зеркало сознания очищается. That happens if you take complete shelter of the holy name. Это происходит, если вы принимаете прибежище святого имени. Remember, we discussed yesterday the 3 layers of dirt on the mirror of your Помните, consciousness. мы вчера обсуждали 3 слоя этой грязи. The foundational layer is the spirit to enjoy the material energy. Нижний слой – это дух наслаждения материальной энергией. On top of that are various material desires for various material things. На нем лежат различные материальные желания по обретению материальных вещей. And on top of that are atheistic, ungodly activities. И еще верхний слой – это такая атеистическая, безбожная деятельность. So we explained how these atheistic, ungodly activities simply mean I take Krishna's place as the enjoyer. И мы говорили, что суть этой безбожной деятельности состоит в том, что я ставлю себя в положение Кришны, в положение наслаждающегося.
I reject my identity as Krishna's servant. Я отвергаю свое положение как слуги Кришны. When we do that, no matter what we do, it's an atheistic, ungodly activity. И не важно тогда, чем мы занимаемся, если у нас такое сознание, то это является безбожной деятельностью. So we discussed yesterday how we may think an ungodly, atheistic activity means to say, I don't believe in God, or there's no God. Мы говорили о том, что это не обязательно, эта безбожная деятельность не обязательно означает, что вот я не верю в Бога, там Бога нет. But actually, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains, an atheistic, ungodly activity means that you try to be the enjoyer. Ну, Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что безбожная деятельность, ее суть состоит в том, что мы ставим себя на место наслаждающегося. And that's where all the problems are. И это та проблема, с которой мы все We have to сталкиваемся. change our conception of ourselves. Нам нужно изменить концепцию себя. And in the age of Kali, it is impossible to do that without chanting Hare И Krishna. в Кали-югу это невозможно сделать без повторения Хари Кришны. It is our wrong conception of the self that's making us miserable. И вот эти неправильные представления о своей сущности делают нас несчастными. We try so hard to be happy, Мы такие усилия прилагаем, чтобы быть but we счастливыми. got the wrong idea of who we are. Но у нас неправильное представление о том, кто мы есть на самом деле. That we are spirit soul means that we are Krishna's servant. То, что мы духовные души, означает, что мы являемся слугами Кришны. Being spiritual means to be Krishna's servant. Быть духовным означает быть слугой Кришны. Let us never forget that. Никогда не нужно об этом забывать. So what is the perfection number 2? Какое второе совершенство? You will be protected from the blazing fire of material existence. Вы будете защищены от пылающего пожара материального существования. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that this material existence only appears to be sweet and pleasurable. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что это материальное существование только кажется таким приятным и доставляющим удовольствие. But actually, it's like a blazing forest fire. В действительности это подобно лесному пожару. You're not meant to simply tolerate the heat from this blaze. Мы не должны просто терпеть этот жар. You're meant to chant Hare Krishna, and in that way you're protected from the flames. Мы должны повторять Хари Кришна, и это защищает нас от языков этого пламени. So simply, if you tolerate the heat from the fire, that's not proper. Если вы просто пытаетесь терпеть этот жар, этого недостаточно. You can see in the material world, people around you will tolerate suffering. Посмотрите, в материальном мире люди вокруг вас пытаются терпеть эти страдания. But that is not the point of spiritual life. Но это не является сутью духовной жизни. Although toleration is part of the qualities of a devotee. Хотя терпение является частью качеств преданных. But you see, the chanting of the Hare Krishna mantra doesn't simply make you tolerate the blazing fire of material existence. Повторение Хари Кришна мантры не просто дает вам способность терпеть этот огонь. It actually protects you from the blazing fire. На самом деле оно защищает вас от него. Even though you're in the midst of the blazing forest fire of material existence. Хотя вы можете находиться прямо в центре этого пожара материального существования. The holy name protects you Святое имя защищает вас from losing your Krishna consciousness. от того, чтобы утеряли свое сознание Кришны. So what is the third perfection? Для кого третье совершенство? The holy name of Krishna gives you the highest benediction. Имя Кришны дает вам высшее благословение. Shega Kairava Chandrika. Just like the moon, when it increases in the sky, it causes the lotus flowers to bloom at night. Как луна, которая восходит на горизонте, заставляет распускаться цветы лотоса. So, the holy name of Krishna is like the moon rising in the sky. Святое имя Кришны подобно восходящей луне. And what is the white lotus? Что такое белый лотос? That is your original identity, Это your ваше, original relationship with Krishna. это ваше изначальное положение, ваше отношение с Кришной. So as the moon of the holy name rises in your life, your original relationship with Krishna starts to blossom. Когда луна воспевания Святого имени Кришны восходит в вашей жизни,
это означает, что лотос, белый лотос ваших отношений с Кришной распускается. That is the ultimate perfection. Таково конечное совершенство. But you can taste that perfection right now by being the servant of Krishna. Но вы можете получить это уже сейчас, ставя себя в положение слуги Кришны. In other words, you put yourself in the situation of an unripe mango in the sun. Другими словами, вы ставите себя в положение неспелого манго под солнцем. Srila Prabhupada would always give this example. Шрила Прабхупада часто приводил этот пример. What is the only difference between a ripe mango and an unripe mango? В чем разница между спелым и неспелым манго? It's just a question of time. Это всего лишь вопрос времени. If the unripe mango stays in the sun, it will become ripe. Если неспелая манго остается на солнце, оно скоро поспеет. Similarly, if you stick with the chanting of Hare Krishna, you'll become ripe one day. Если вы продолжаете повторять Харе Кришна, рано или поздно вы поспеете. But you have to stay in the sunshine of the holy name. Но нужно оставаться в солнечном свете святого имени. And for that persistence to stay in the sunshine of the holy name, we need the association of devotees. И для того, чтобы это продолжалось, чтобы это солнце светило, нам нужно оставаться в обществе преданных. Gradually you begin to realize human society cannot help you. Конечно, скоро очень вы поймете, что человеческое общество не сможет вам помочь. Your material family cannot help you. Ваша материальная семья не поможет вам. As Bhaktivinoda Thakur says, in all of the material world, the whole universe, the only thing to be actually possessed is the holy name of Krishna. Бхактивинода Тхакур говорит, что все, что вам нужно в этом материальном мире, это святое имя. Perfection number 4. Четвертое совершенство. The holy name brings to you the source of all transcendental knowledge. Святое имя является источником всего трансцендентного знания. That means knowledge of how you act in relationship to Krishna. Это означает знание о ваших вечных взаимоотношениях с Кришной. Vijavadu Jivanam. Видявадвуджавана. Who am I? Кто я? How am I Krishna's servant? Каким образом я являюсь слугой Кришны? The fifth perfection is that the holy name expands the ocean of bliss. Таким образом, святое имя проявляет этот океан блаженства. We talked about how even though you are tiny, you can experience that unlimited ocean of Ananda. Мы говорили о том, что хотя мы крохотны, мы можем испытать, мы имеем доступ к этому океану блаженства. But again, let me explain, because I know you're wondering. Я еще объясню, потому что я думаю, вам интересно будет. This Ananda is not like what we expected from our material point of view. Эта ананда не похожа на наши материальные представления о ней. I think many of you are starting to realize that, yes? Я думаю, что многие из вас уже начинают это понимать. The chanting of Hare Krishna is going to bring you something else than what you materially anticipate. Святое имя даст вам что-то другое, что отличается от ваших представлений в материальном мире. Remember our discussion about how we actually don't know what is real pleasure. Это подобно тому, как мы обсуждали, что каковы наши материальные представления о наслаждении. And we spoke about pride. И мы говорили о гордости. I know what is happiness. Я знаю, что такое счастье. Shall we do that exercise again? Давайте еще раз сделаем такое упражнение. Repeat after me. I know what is happiness. Давайте повторим. Я знаю, что такое материальное счастье. Что такое материальное счастье? Do you feel that pride? И почувствуйте гордость. I know. Я знаю. Я знаю, что такое материальное счастье. So then, when we have that pride, how can we ever humbly chant the Hare Krishna mantra? Если у нас есть такая гордость, мы не сможем смиренно повторять Харе Кришна мантру. So you have that pride, and then you surround yourself with others who have that pride. Вы имеете такую гордость и окружаете себя теми, кто также имеет эту гордость. I know. Я знаю. You know also, right? И ты знаешь. And you know also. И ты тоже знаешь. Everyone, yeah,
We know. Мы знаем. And in this way, material life continues. И таким образом материальная жизнь продолжается. But when you chant Hare Krishna, seriously, you start to think, maybe I don't know. Но когда вы начинаете серьезно повторять Харе Кришна, вы понимаете, наверное, я не знаю все-таки. That is the first symptom of sanity. Это первый признак святости. Maybe I don't know what is real pleasure. Наверное, я не знаю все-таки, что такое настоящее удовольствие. So you can tell that your chanting is becoming effective when you start to think like that. Поэтому вы можете понять, что ваше воспевание стало эффективным, когда вы начинаете осознавать это. So this brings us to the sixth perfection of chanting Hare Krishna. Это подводит нас к пятому совершенству от повторения Харе Кришны. The holy name cures. We did 5. Мы уже прошли пятое. The holy name cures the disease of material existence. Святое имя лечит болезнь материального существования. The disease is that I think I know what is pleasure and happiness. Болезнь означает, что я знаю, я считаю, что я знаю, что такое счастье. In the beginning, we're frightened to think about this. Сначала мы даже боимся думать об этом. We're hoping that chanting Hare Krishna will fulfill our material expectations. Мы надеемся, что святое имя исполнит наши материальные мечты. So sometimes we become impatient with Krishna. Иногда мы нетерпеливы к Кришне. When are you going to fulfill my desires? I'm chanting your name. Ну когда же ты уже исполнишь мои желания? Я столько повторяю твое имя. Repeat after me. Krishna, when are you going to fulfill my desires? Повторите, Кришна, когда же ты исполнишь мои желания? Кришна, когда же ты исполнишь мои желания? I'm chanting your name. Я повторяю твое святое имя. Now give me what I want. Дай мне то, что я хочу. This is the disease of material existence. Такова болезнь материального существования. And gradually we'll become very happy that this disease is becoming cured. И в конечном счете мы будем счастливы, если эта болезнь будет излечена. The seventh perfection of chanting Hare Krishna is that it is the essential ingredient in all devotional service. Седьмое совершенство это то, что It's the essential ingredient. это основная составляющая преданного служения. In other words, no matter what kind of devotional service you do, chanting of Hare Krishna is the essential ingredient. То есть неважно, каким видом преданного служения вы занимаетесь, повторение Харе Кришна это это основополагающая вещь. It's always there. Оно всегда присутствует. No matter what kind of service you do for Krishna, Неважно, что вы делаете для Кришны. the chanting of Hare Krishna is essential. Повторение Харе Кришна всегда в центре. All right, we'll ask, are there any questions? Есть ли вопросы? Является ли воспевание святых имен полным, если только повторять святое имя, но не проповедовать славу святого имени? Является ли повторение святых имен полным, если мы только повторяем святое имя, но не проповедуем? Is chanting of the holy name is full if we don't preach? Is it what? Is it full without preaching? The more you give Krishna to others, the more you get Krishna for yourself. Чем больше вы даете Кришну другим, тем больше вы получаете Кришну для себя. So if you want to be greedy, give Krishna to others. Поэтому, если вы хотите развить эту жадность, давайте Кришну другим. We're servants of Lord Chaitanya. Мы слуги Господа Чайтаньи. If you assist Lord Chaitanya in giving Krishna to others, Lord Chaitanya will give Krishna to you. Если вы помогаете Господу Чайтаньи давать Кришну другим, Господь Чайтанья даст Кришну вам. А вот что делать, когда
вот испытываешь разочарование от того, что много лет жизни потеряно, из-за того, что ты пытался достичь своего материального счастья, удовлетворения, повторяя Махамантру, и понимаешь, что это время упущено зря, и испытываешь. Вопрос в чем? Вопрос в том, как преодолеть это разочарование. Как преодолеть разочарование, которое возникает вследствие того, что ты осознаешь, что ты много лет повторял Хари Кришна, но надеялся все-таки на какие-то на материальное счастье. How can we overcome that frustration that we understand that for many years we chanted, but we hoped for materialism? We have to educate ourselves about material desires and how they will not satisfy us. Мы должны получить это образование, мы должны получить знание о том, что мы культивировали материальные желания, но они не принесли нам удовлетворения. That's why we have Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Это у нас есть Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита. So you're a doctor, you have medical knowledge. Вы являетесь доктором, должны лечить. As a doctor, you have medical knowledge. Доктор, у врача есть медицинское знание. Similarly, a devotee needs spiritual knowledge. Точно так же у преданного должно быть духовное знание. Then you can understand what your real desires are. Тогда вы можете понять, в чем состоят ваши истинные желания. You have to know what you're doing in life. Вы должны понимать, что вы делаете в жизни. Then you'll trust Krishna that he's the supreme expert in desire. Тогда вы будете доверять Кришне, то есть он высший, так сказать, эксперт по желаниям. А если пытаешься дать святое имя Кришне кому-то, да, встречаешь только агрессию. Раз, два, три, пытаешься, и потом понимаешь, что лучше я буду держать его при себе, может быть, буду находить каких-то других друзей, которые уже в этом сознании находятся. Но те, которые не находятся, им очень сложно давать. То ли я не готов, то ли... Как вот тогда действовать? Оставлять его при себе, либо пытаться им, как-то, не знаю, не втекивать. То есть одному и тому же человеку проповедовать. Не одному и тому же. Допустим, друзьям пытаешься рассказать и встречаешь агрессию с их стороны. Так, и вопрос. Может быть тогда, В чем вопрос? Did he ask him a good question? All right. Think about it. Сформулируйте четко, а потом зададите. Громче, Мадажа, там не слышно. Источником всего трансцендентного знания. И если его повторять, то мы узнаем об том, что мы слуги Кришны. А каким образом это проявится? Через что? Как ты почувствуешь? Как это проявится? Четвертый пункт говорилось о том, что Святое Имя проявляет трансцендентное знание, да? Как мы об этом узнаем? В чем, каковы признаки, да, того, что оно проявляет, да? Как понять, как почувствовать, что я являюсь слугой Кришны? So, how does this fourth perfection is revealed? How we can understand that the whole name reveals us this knowledge that we are servants of Krishna? How do we feel that we are really servants? Krishna's internal potency descends upon you. Кришна как бы не спосылает на вас свою внутреннюю энергию. Vidya Vadu Jivana. Видья вадгу дживана. The life and the wife of transcendental knowledge. The life and the wife. And the wife? Yes. Vadu. То есть это жизнь и супруга материального трансцендентного знания. Видья и вадху. Вадху означает жена. That's another meaning Это другое that the значение. acharyas talk about. Это ачарьи дают такое значение этого слова. Krishna's wife is Swarup Shakti, the internal potency. Жена Кришны это сварупа шакти или внутренняя энергия.
that Swarup Shakti, that internal potency, descends upon the chanter of Hare Krishna. И эта внутренняя энергия не сходит на повторяющего Хари Кришна. And you begin to understand your eternal identity. И вы начинаете осознавать свою истинную сущность. You see that eternal identity reflected on the pure mirror of your consciousness. Вы видите, как ваша вечная сущность отражается в чистом зеркале сознания. But that's the ultimate goal. Ну, это такая высокая цель. But what can you experience right away? Ну, какой опыт мы можем получить прямо сейчас? You experience that your conception of who you are changes from being Krishna's competitor to Krishna's servant. Вы можете ощутить, как меняется ваше представление о себе сначала как о наслаждающемся, а потом вы начинаете постепенно, видите, как это меняется в сторону слуги Кришны. That you all can experience right now. Это то, что все вы можете ощутить уже сейчас. The joy of simply being Krishna's servant. Испытать радость просто быть слугой Кришны. That's what the Panchatattva are demonstrating by their example. Это то, что Панчататтва демонстрировала своим примером. You can, maybe when you're in private, you can try this. Когда вы будете наедине с собой, вы можете подумать об этом и Or when you're почувствовать. around some devotee friends. Или вы, когда в кругу своих близких друзей преданных, You can just suddenly jump up. I am Krishna's servant. можете просто подпрыгнуть и сказать: «Я слуга Кришны, I'm the servant of Krishna's servant. я слуга слуги Кришны». Shall we try it? Попробуем. Okay, 1, 2, 3, come on. I am Krishna's servant. See how ecstatic that was? Классно, да? That wasn't difficult, was it? Мне даже не трудно было, правда. So, you are experiencing the effects of chanting Hare Krishna. Поэтому вы уже испытываете, так сказать, влияние воспевания Хари Кришна. You may not be at the perfectional stage of chanting, Конечно, мы еще находимся на стадии совершенства повторения. in which you see clearly your original rasa with Krishna. И мы не видим отчетливо нашу расу с Кришной. But right now, you can understand you are Krishna's servant. Но уже сейчас вы можете понять, что вы слуги Кришны. Because servitude to Krishna is the common thread in all the rasas. Потому что служение Кришны — это та нить, которая пронизывает все расы. Srila Bhaktivinoda Thakur says that by approaching Lord Chaitanya as his servant, you access all the other rasas. Бхактивинода Тхакур говорит, что если вы как бы обращаетесь к Господу Чайтанье как слуга, то у вас появляется доступ ко всем остальным расам. So therefore we're focusing on being the servant of Sri Sri Gaura Nitai. Поэтому мы концентрируемся на том, чтобы быть слугами Шри Шри Гаура Нитая. That is the gateway to all the other rasas. Это ворота, это путь ко всем другим расам. That is the advice of Srila Bhaktivinoda Thakur. Это так говорит Шрила Бхактивинода Тхакур. Prabhupada said, work now, samadhi later. Should we try to gain some pleasure from the service, or we should do it out of duty? Шрила Прабхупада говорит, сначала работа, самадхи, потом. Должны ли мы... Gain, or try to get some pleasure from the service. То есть должны ли мы как бы стремиться получать удовольствие от служения? In the beginning stages, you think that there's the devotional activity, the work, and then later is the samadhi. Сначала вы думаете так, что вот сначала работа, вот эта деятельность в преданности, а потом будет экстаз, самадхи. But as you become more advanced, you understand the work is the samadhi. Но когда вы продвигаетесь, вы понимаете, что сама эта работа — это и есть самадхи. Hare Krishna.
Как правильно понять, что такое произнесение махамантры? Это я произношу ее, я вызываю, я разбужу ее, я пытаюсь войти в резонанс с неким источником энергии. Вот какие могут быть еще вот такие вот ощущения, что это такое вообще является? А как нам правильно понять вот повторение Харе Кришна Махамантры, что это? То есть я должен войти в какой-то резонанс с ней, я... Как еще? Я произношу ее, я призываю Господа. Да, то есть я призываю или я просто слушаю, да, просто произношу какие-то звуки. So how we should understand when we chant? So I just pronounce some sounds, or I should feel some vibration, or Just focus on the sound. просто сконцентрируйтесь на звуке. That's trusting Krishna. Это означает, что вы доверяете Кришне. Let the sound go from your tongue into your ear. Звук исходит из вашего рта и входит в ваши уши. All right. Tomorrow we're going to have time for more questions. Завтра у нас будет еще время для вопросов. But remember, Запомните, I am Krishna's servant. я слуга Кришны. I am the servant of his servant. Я слуга слуги Кришны. Thank you very much. Hare Krishna.